وہ اسکرین کے آگے بیٹھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ عمار خان دھن بجاتا اسٹیج پر آیا، اور ساتھ ہی فلائنگ کس کی اس کی آواز کے دیوانے اسی اسٹیج پر مائک تھامے دیکھ پاگل ہو گئے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں اسٹیج پر ٹھٹھرتی سردی میں وہ سفید شرٹ جس کے بٹن کھولے تھے اور سیاہ پینٹ میں ملبوس گٹار گلے میں لٹکائے، وہاں موجود سب لڑکیوں کے دلوں کے تار چھڑ گیا تھا۔ ایک ایک کے نعرے لگاتی لڑکیاں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی روشن سفید رنگت، بھوری داڑھی، دراز قدم، مضبوط کسرتی جسم۔ اگر وہ اپنی آواز کے لیے مشہور تھا تو پرسنالٹی میں ہیرو تھا، تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ ایک دم اس کی سنجیدہ اور خوبصورت آواز وہاں گونجی، وہاں گونجتے شور میں یوں لگا جیسے سب تھم گئے ہوں۔ اس کی آواز کے جادو میں سب گم ہو گئے تھے۔ تیری دنیا میری ربا، کیوں مجھ کو راس نہ آئی، لے گئی جان میرے، ہائے میری تنہائی۔ آواز اس قدر سوز تھا کہ سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے، وہ بھی دم بخود اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ رات ہونے کو آئی ہے اور تم اب گھر آئی ہو؟ اپنی بابی کی آواز سنتے اس نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ بھابھی نوکری ڈھونڈنے گئی تھی، شوق سے نہیں گئی تھی میں۔ سنجیدگی سے انہیں جواب دیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جلد از جلد ڈھونڈو بی بی نوکری، ایسے ہی مفت کی روٹی نہیں توڑ سکتی، اور نہ ہم تمہیں کھلا سکتے ہیں۔ اب پہلے والے حالات نہیں ہیں، اب تمہارے بھائی خود مرے جا رہے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کورسز جو کر رکھے ہیں، بیوٹیشین اور ہیئر اسٹائلش کے، کسی نہ کسی سلون میں جاب مل ہی جائے گی، تو جاؤ ڈھونڈو، ورنہ کوئی انتظام کر لو۔ یہ سب اس کے گھر میں بند ہونے تک اسے اپنی بابی کے طنز کی تیز سنائی تو روز کا معمول تھا۔ اب اسے ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ کمرے میں آئی اور موبائل آن کرتے عمار خان کا لائیو کانسرٹ دیکھا۔ اس کی ریٹنگ دیکھتے جیسے تمام لوگوں میں سرشاری بڑھتی چلے گئی، لیکن یہ بھی محض کچھ پل کے لیے تھا۔ اگلے ہی پل سٹیج پر اس کے ساتھ جدید لباس میں ملبوس ایک لڑکی روزی کو دیکھ اس نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ موبائل بند کرتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کچھ پل پہلے لوگوں میں جو سرشاری محسوس ہو رہی تھی، اب وہ جلن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اسے شہر کے مہنگے اور مشہور سیلون میں نوکری مل گئی تھی۔ ہیئر اسٹائلسٹ کہاں ہے؟ آج اس کا کراچی میں کانسرٹ تھا اور اس کی ہیئر اسٹائلش موجود نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بات اس کے کام پر آتی تھی تب تو بالکل نہیں۔ اس کا پرسنل سیکرٹری سینے پر ہاتھ باندھے تھوک نکلتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اپنی بات دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ اپنی بات کا جواب نہ پا کر اس نے آئینے میں نظر آتے شاہد اپنی سیکرٹری کے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک آئی برو اٹھائی، سخت لہجے میں پوچھا، نہیں سر، آپ کی اسٹائلسٹ ایمرجنسی میں نوکری چھوڑ گئی ہے۔ شاہد کی بات سنتے اس نے جبڑے سختی سے بیچ لیے۔ یہ بات تو مجھے اب بتا رہے ہو جب صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے کانسرٹ شروع ہونے میں؟ اس نے سرد اور سخت لہجے میں کہا، سر میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ شاہد نے کہا، آپ جانتے ہیں شاہد، مجھے میری ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، جلد از جلد انتظام کرو۔ وہ اسٹائلش نہ بھی ملے تو کسی ہیئر اسٹائلش کا انتظام کرو۔ آج کے لیے میں اپنے کپڑے خود منتخب کر لوں گا، لیکن بالوں میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سرد لہجے میں اسے یہ کہتے وہ ونٹی میں موجود واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے شاہد نے سکون کی سانس خارج کرتے تیزی سے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ دعا جلدی سے اپنا سامان پیک کر اپنی کولی کی جلد بازی پر ایک کلائنٹ کا فیس ٹائل باندھتی دعا نے چونک گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں پیک کروں میں اپنا سامان اتنی جلدی؟ ہاں، ہیڈ کا آرڈر ہے، آج عمار خان کے ہونے والے کانسرٹ میں جانا ہے۔ اس کی اسٹائلش جاب چھوڑ گئی ہے ایمرجنسی میں اور ہمیں بلایا گیا ہے، اور کوئی موجود نہیں، یا تو ہیڈ نے کہا ہے کہ تمہیں لے جاؤ، جلدی کرو یار، باہر ان کی گاڑی آ گئی ہے۔ مدیحہ نے کہا تو عمار خان کا نام سنتے دعا کی دھڑکن تیزی سے دھڑکنے لگی۔ میں نہیں جا سکتی، یہ کلائنٹ رہتی ہے، ان کے بعد 2 اور کلائنٹس یہاں موجود ہے، اور ویسے بھی میں ابھی نئی آئی ہوں، تم کسی اور کو لے جاؤ۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے منع کیا، ان سب کو باقی دیکھ لیں گے، تم چلو میرے ساتھ، عمار خان کی پرفارمنس دیکھیں گے اور میرا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ مدیحہ پرجوش انداز میں کہتے اس کا ہاتھ تھام گئی، پر میں نہیں جا رہی پلیز۔ دعا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ پاگل مت بنو دعا، ہیڈ کا سختی سے آرڈر ہے کہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔
एक्स्ट्रा चार्जेस भी दिए जा रहे हैं, और अगर हम वहाँ वक्त पर ना पहुंचे तो हेड का ये सलून तो ठप होगा ही, हमारी नौकरी भी चली जाएगी। मदीहा की बात पर वो खामोश होती लब पेच गई। सैलून के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठते वो कॉन्सर्ट वाले मकाम की जानिब रवाना हो गई। दुआ, ये नकाब क्यों कर लिया? दुआ को दुपट्टे से नकाब करते दे मदीहा ने हैरत से पूछा। बस ऐसे ही, वहाँ कैमरे होंगे, और अगर मैं कैमरे में आ गई तो भाई गुस्सा करेंगे। दुआ के कहने पर मदीहा ने इस बात में सर हिलाया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी कंसर्ट की मुकर्रर जगह पर रुक गई। नकाब के पीछे अपनी खुश्क लबों को जुबान फेरते दर्द करते वो गाड़ी से उतरी। हल्की गिरी आंखों में एक अनजाना सा खौफ हचकोले ले रहा था। समात में गूंजते धड़कनों के शोर से आजिज आते उसे बैग अपने कंधे पर डालकर गार्ड्स की तकलीद में कदम आगे बढ़ाए। सर और मैम दोनों का मेकअप रह गया, काम अच्छे से होना चाहिए, सर को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शाहिद के सर्द लहजे को सुनते मदीहा ने बुरा सा मुंह बनाया। इससे पहले कि उसे तराक कर कुछ जवाब देती, दुआ ने उसका हाथ थाम लिया। मगर मदीहा ने घूर कर शाहिद को देखा, जो अकड़ के ऐसे खड़ा था जैसे वो सुपरस्टार हो। वैंटी का दरवाजा खोलते ही वो अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर उन दोनों को देखने को मिला, उसे देखकर मदीहा का मुंह हैरत और बेयकीनी से खुला का खुला रह गया। जबकि कुछ पल बेयकीनी में वो गौता जन रहने के बाद दुआ भी होश में आई। नजरों को चुराते हुए वहां से गुजर गई। यह मंजर चापिक की तरह उसके दिल पर लगा था। सामने रोजी अम्मार खान के गले में बाजू डाले उसके इंतहाई करीब खड़ी थी, उसे छूने की कोशिश कर रही थी। जबकि दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। अम्मार खान ने सामने खड़ी दो लड़कियों को देखा, लेकिन उसकी सारी तवज्जो नकाब वाली लड़की की जानिब मकसूल थी। तुम्हें तमीज नहीं है? दरवाजा नॉक करके आते हैं। रोजी अपनी इस खूबसूरत लम्हे के खराब होने पर दांत पीसते हुए बोली। सॉरी मैम, आपके मेकअप आर्ट के लिए बुलाया गया है हमें। मदीहा के चेहरे पर रोजी की वजह से नापसंदगी वहां से हो रही थी, फिर भी मौत पाना अंदाज में जवाब दिया। जल्दी शुरू करें, वक्त नहीं है ज्यादा हमारे पास। अमार खान की सर्द आवाज सुनते उन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। दुआ फौरन अपना बैग लेकर रोजी की जाने बढ़ गई, जबकि मदीहा ने उसे गुस्से से घूरा। सारे रास्ते उसे यही बात बोलती आई थी कि उसने अमार खान को हैंडल करना है। मदीहा ने उसे नजरों ही नजरों में अमार खान की जानिब जाने का इशारा किया। दुआ ने तेजी से नफी में सर हिलाया, इस बात से बेखबर कि वो आईने से उन दोनों की नजरों ही नजरों में कोई गुफ्तगू देख रहा है और समझ भी रहा है, और नागवारी भरे तासुरात उभर आए थे। तुम इधर आओ, मेरी शर्ट का बटन लगाओ। मदीहा इससे पहले कि वो इसकी जानिब बढ़ती उसने दुआ को बेतासुर लहजे में देखते हुए कहा। अपने बैग में से सामान निकालते हुए दुआ का हाथ बाकायदा कानवा। उसने बेसाख्ता अमार खान की जानिब देखा, जिसकी नजरें उसी पर जमी थी। गले में गिल्टी सी उठी। मदीहा तेजी से रोजी की जानिब पड़ी, जबकि दुआ मजबूरन अपने कदमों को घसीटते अम्मार खान की जानिब पड़ी। दिल जैसे इस लम्हे दरकना भूल गया था। उसकी बूढ़ी आंखों के इर्तिकाज को महसूस करते हुए उसके वजूद में सनसनी सी लौट गई थी। अम्मार खान ने संजीदगी से कहा, मेरी शर्ट के बटन लगाओ। दुआ ने इसकी जानिब देखकर बेसाख्ता सर हिलाया। कांपते हाथों से उसने उसकी शर्ट का बटन लगाना शुरू किया। अम्मार खान की मजबूत जिस्म की महक महसूस करते हुए दुआ का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अम्मार खान की बुरी आंखें एक लम्हे के लिए दुआ की आंखों से टकराई, जिसे उसकी दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही हो। उसे दुआ की हल्की ग्रे आंखों की जाने देखा, जिसकी आंखों में छुपे जज्बात वाज़ेह कर रही थी। शायद उस लड़की को अपने जज्बात छुपाने का हुनर नहीं आता था। जल्दी करो, वक्त नहीं है, अमार खान ने कहा। दुआ ने जल्दी जल्दी बटन लगा दे अपनी आंखों के किनारे नमकीन पानी को महसूस किया। क्या आप काम करते वक्त यूं ही कामती हैं? अमान खान ने तंजिया लहजे में पूछा। दुआ ने बेसाख्ता उसकी जाने देखा। बुरी आंखें खड़ी मगर मकरूर नाक और लब जो सिगरेट नोशी के सबब किनारों से स्याही माइल थे। अमान खान की हल्की मूछें दुआ की धड़कने बेतरतीब सी हुई थी, मगर वो सर झुकाए अपना काम किए जा रही थी। चलो रोजी डाली, अमार खान ने अपनी शर्ट के बटन लगवाने के बाद कहा। या श्योर जान, रोजी ने अपने बालों को झटकते हुए एक अदा से कहा। उसके अकब में खड़ी मदीहा ने मुंह बनाया, उसकी नकल करते हुए। वो अपना ध्यान और नजरें अमार खान और रोजी से हटाकर मदीहा की जानिब मुतवज्जा हुई। उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट का साथ
اس کی آنکھوں نے بھی دیا۔ عمار خان نے بے ساختہ مسکراہٹ کے تاثر کو دیکھا۔ یہ عورت مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ مدیحہ نے جل بھون کر روزی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں شاید بیک اسٹیج پر جانا ہے، دعا نے سنجیدگی سے کہتے سامان بیگ میں ڈالنا شروع کیا۔ آپ دونوں کو بیک اسٹیج پر جانا ہے جب تک کانسرٹ ختم نہیں ہوتا۔ آپ دونوں وہی رہیں گے۔ شاہد نے آگے ہوتے ہوئے بے تاثر لہجے میں گردن اکڑائی۔ پتہ ہے ہم وہی جا رہے ہیں۔ مدیحہ کو نہ جانے کیوں اس شخص سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کی روبوٹک انداز کی وجہ سے، تو اسی لیے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی دعا کا ہاتھ تھام کر باہر نکلی۔ شاہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو واہ، آپ بیل مجھے مار والا معاملہ ہو گیا تھا۔ لڑکی ہے کہ طوفان، یہ کہہ کر وہ بھی ان کے ساتھ بیک اسٹیج کی جانے پڑا۔ اسٹیج پر روزی کو اس کے قریب دیکھتے ہوئے وہ بار بار اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کر رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت نہ تو خدیجہ سے چھپی رہی تھی اور نہ ہی وہاں موجود اس شخص سے جو ہزاروں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دعا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آنکھ میں شاید مٹی چڑھ گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اس شخص کے قریب روزی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک تیز درد لہر محسوس کر رہی تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بامشکل یہ سب کچھ دیکھتے اپنے آنسوں پر قابو پا رہی تھی، ورنہ دل تو کسی آڑے سے چیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا چلو، ٹچ اپ دینا ہے اس میں، مدیحہ نے ان دونوں کو تیزی سے بیک اسٹیج کی جانب دیکھ کر کہا، اور ان کے سامنے کھڑا پھولی سانسوں کے ساتھ اپنے بکھڑے ہوئے بالوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسپاٹ بوائے کے ساتھ سے وہ پانی کی بوتل تھام گیا۔ عمار خان کا قد اس سے چھوٹا تھا اور بمشکل اس کے کندھے تک آتا تھا، اس لیے اسے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اس کے بال سیٹ کرنے پڑ رہے تھے، جس میں اسے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھو کر پیچھے گرتی، عمار خان نے اس کی پشت تھام کر اسے سنبھالا اور اپنا سر اس کے آگے جھکا گیا۔ دعا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیل گئی تھی۔ روزی نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ جلدی کرو، صرف وقت نہیں۔ عمار خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ ہوش میں آتے اپنے ہاتھوں کی کپکپی پر وہ قابو پا کر اس کے بال سیٹ کرنے لگی۔ ان لمحوں میں وہ اپنی سانسیں روکی نہیں تھی۔ بریک کے ختم ہوتے وہ واپس پلٹا، اس کا سلگتا ہوا لمس محسوس کر کے وہ گہرے سانس پڑنے لگی۔ عمار خان اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے واپس اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ روزی جو یہ سب دیکھتے حسد کا شکار ہوئی تھی، جاتے جاتے دعا کے کندھے پر اپنا کاندھا مار کر اسے زمین بوس کر گئی تھی۔ مدیحہ نے زیر لب اسے نازیبا الفاظ سے نوازا۔ زمین بوس ہوئی دعا کو اٹھایا۔ بیک اسٹیج پر موجود سپاٹ لائٹ کی سٹیل کا اس کے بازو پر لگتے اسے زخمی کر گیا تھا۔ کب سے رکے آنسو اس کے بند توڑتے باہر نکلے۔ جنگلی عورت، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ عمار خان نے تمہیں سہارا دیا، آؤ میں تمہیں بینڈیج کر دوں۔ مدیحہ روزی کو کوستے ہوئے اسی لیے وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتے اس کی آستین بازو سے اوپر کر گئی۔ وہاں سے نکلتے خون کو دیکھ مدیحہ نے دانت پیسے اور روزی کو مزید کوسا۔ اسٹیج پر موجود انار خان نے یہ سارا منظر بخوبی دیکھا تھا۔ کنسرٹ ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جو انہیں واپس سیلون سے لے جانے والی تھی۔ جب شاہد ان کے پاس آیا، آپ کو سر نے اپنی وینٹی میں بلایا، انہیں آپ سے کچھ کام ہے۔ شاہد نے دعا سے کہا تو اس کی بات پر دعا نے پریشانی سے مدیحہ کی جانب دیکھا جس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں بلایا ہے؟ سب کام ہو چکا ہے، اب ہمیں واپس آنا، آپ گاڑی لے آئے ورنہ ہم خود چلے جائیں گے، مدیحہ تن لہجے میں بولی۔ شاہد نے اپنے لب سختی سے پیچھے۔ سر کو ضروری کام ہے میڈم، اور یقین کریں سر کو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، انہیں کوئی ضروری کام ہوگا تبھی بلایا ہے، اب چلیں پلیز۔ مدیحہ کو سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہ دعا سے مخاطب ہوا۔ لڑکیوں میں نہیں تو لڑکوں میں دلچسپی ہے کیا؟ مدیحہ کی زبان بے لگام ہی۔ شاہد نے گور کر اسے دیکھا۔ دیکھیں پلیز چلیں، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور میرا بھی، اور اگر دیر ہوئی تو آپ دونوں کی نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شاہد نے انہیں سنگین حالات کا احساس دلایا۔ یہاں آئی ہی کیوں آخر؟ مریل قدم لیے وہ سوچتے شاہد کے ہمراہ آگے بڑھے۔ تقریباً 10 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ دعا کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس سے پوچھ لے کہ آخر کیوں بلایا اسے۔ اس شخص کی سرخ بوری آنکھوں کا محور اس کی ذات تھی۔
नाम क्या है तुम्हारा? खामोश वैनिटी में उसकी संजीदा आवाज गूंजी। दुआ ने सर उठाकर उसकी जाने देखा। जवाब ना पे। उमर खान ने उसकी खामोशी के जवाब में अपनी जगह से उठते उस तक आया। गूंगी हो, बोल नहीं सकती? उसके नकाब से झांकती आंखों में देखते हुए वो पूछा, लब चबाते हुए। दुआ का जवाब अभी भी नापैद था। वो महज नम आंखों से अमार की जानी देख रही थी, या फिर डरती थी कि उसकी आवाज सुनते ही उसे पहचान लेगा। अमार ने उसका नकाब एक झटके से उतारते उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती दुआ। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए माजी की झलक आई थी। अमार ने सोचा, मैं तुम्हें पहले ही पहचान चुका था जब तुम आई थी। भला मैं उस इंसान को कैसे नहीं पहचान सकता जिसने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जिसकी वजह से मैं आज शहरत शोहरत की बुलंदियों को पार कर रहा हूँ। वो याद करने लगा था कि कैसे वो दुआ से मोहब्बत करता था। वो एक हाई क्लास से ताल्लुक रखती थी, जबकि अमार एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमेशा इकट्ठे ही पाए जाते थे। और उमर कब उससे मोहब्बत करने लगा उसे खुद पता नहीं चला, मगर वो दिन उमर अमार को आज भी याद था जब उसने अपने दिल की बात दुआ को बताई थी। दुआ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसने कहा। लेकिन दुआ ने थप्पड़ रिसीव करते उससे मुंह मोड़ते हुए कहा था, अमार, मुझे अमीर लड़का चाहिए, तुम्हारी हैसियत मेरे लिए काफी नहीं है। उस कैफे में मौजूद हर इंसान ने यह मंजर देखा था और एहसास से तौहीन से अमार का रवा रवा सुलग उठा था। और इसी लम्हे वो महसूस करने लगा कि उसकी मोहब्बत की कोई कदर नहीं थी। दुआ ने उसके दिल को तोड़ दिया था और उसके जख्म जिंदगी भर के लिए बाकी रह गए। और आज फिर से वो जख्म ताज़ा हो गए थे जब उसने उस दिन के वाकया बात के बारे में सोचा, जब उसमें उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। क्या बात है, आज तुम कितनी नीचे खड़ी हो ना। कभी तुम इतने ही कॉफर से मेरी आंखों में आंखें डाले बात कर रही थी, जैसे मैं कोई बहुत ही हकीर चीज हो। तुमने मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर दे मारी थी। तुमने बड़े मजमा में मेरी सच्ची मोहब्बत को जलील किया था। नापसंद करती थी ना मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं दौलतमंद नहीं था। लेकिन देखो, आज तुम मेरी मुलाजमा हो और मैं जो चाहे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इंसान के हालात और गुरूर उसको कहाँ तक पहुंचा देते हैं, ये आज मैंने देख भी लिया है। जहाँ कल तक मैं खड़ा था, आज तुम मुझे वहां खड़ी दिखाई दे रही हो। और आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत। और आज मेरे दिल में जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। उसकी ठोड़ी को आजाद कर दे, उससे दूर होते आईने के सामने रखे, तमाम सामान को जमीन पर फेंकते हुए चीखा, जब मोहब्बत नहीं है तो फिर यहाँ वापस क्यों बुलाया मुझे। उसके बाजू पर गिरफ्त होने के बायस उसके जख्म से खून बह निकला था, ये देखने के लिए कि तुम अब इसी तरह की हो कि नहीं। इसी गुरूर को देखने के लिए जो तुम्हारी जात में था, जो तुम्हारी आंखों में चमकती थी, वही हकारत देखने के लिए। अमार ने सर्द लहजे में कहा, मुबारक हो तुम्हें अमार, तुमने बलाखिर मुझे टूटा हुआ देख ही लिया। ये ख्वाहिश पूरी होते देख सुकून तो बहुत मिला होगा ना। दुआ ने जख्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कितना मुश्किल था उसे यूं टूटा बिखरा देखना। उमार ने नजरें चुराई और उसकी कलाई छोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़ चुका और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी कभी, और मुझे तो अब तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइंदा यूं मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वजूद मेरे लिए जरा बराबर अहम नहीं है। तुम जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने आओ या ना आओ, तुम मेरे लिए एक मामूली इंसान हो जिसको देखकर मैं अपनी ना अल्फाज ज़ाया करना चाहता हूँ और ना ही अपने जज्बात। वो सर तेजे में कहता हुआ सोफे पर जाकर बैठा, सिगरेट सुलगाकर उसकी कश लेने लगा। वो तेजी से वहां से निकलकर बाहर की जाने पागी भागी और वो मुसलसल रो रही थी। क्या हुआ दुआ, तुम रो क्यों रही? क्या क्या उसने कुछ कहा? जवाब दो मुझे। दुआ रोते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। मदिया उसके पीछे आते हुए मुसलसल उससे पूछ रही थी, मगर उसने जल्दी से टैक्सी करवाई और उसमें बैठते वो हिचकियों के दरमियान रोने लगी। मदिया भी जल्दी उसके साथ बैठ गई। बताओ ना, मुझे क्या हुआ है? उस एके ने तुम्हें कुछ कहा क्या? उसका रवैया तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा लग रहा था, बहुत ज्यादा तुम्हें देख रहा था, और फिर तुम्हें अपनी वैनिटी में भी बुलाया। क्या बात की उसने? मदिया ने सैलून पहुंचते एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। वो मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून, जिसके अलावा मैंने किसी को नहीं चाहा। मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी, वो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मैं उमार को भी नहीं बता पाई। वो मदीहा की गोद में सर रखे रोते हुए बोली और फिर बोलती जा रही थी।
غزالی صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے اور جلد شادی چاہتے ہیں۔ اس کے ڈیڈ حارث خان نے کہا، بابا میں حسن سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے سر جھکائے ہوئے کہا، کون ہے وہ؟ حارث صاحب نے چونک کر کہا، اب اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میرا کلاس فیلو ہے عمار۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا نے کہا، اسی لیے تمہیں پالا پوسا ہے کیا؟ اتنا لاڈ دیا کہ تم یوں کسی غریب انسان کے ساتھ مل کر میرا منہ کالا کرو؟ حارث صاحب نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، بابا میں تو کہتا ہوں کہ اس کا کل ہی نکاح کرے حسن کے ساتھ، کم از کم اچھے کھاتے پیتے گرانے سے تعلق تو رکھتا ہے نا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر دعا نے نفی میں سر ہلایا، بابا آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے ہمسفر کو منتخب کرنے کا حق رکھتی ہوں، میں عمار کو پسند کرتی ہوں بابا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، دعا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن حارث صاحب نے اسے سختی سے دیکھا، پسند کرنے کی اجازت دی تھی لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایک ایسے انسان کو پسند کرو جس کی کلاس ہم سے میل نہیں کھاتی ہو۔ حارث خان کی بیٹی ایک بیٹے سے شادی کرے گی، سارا خاندان مجھ پر تھوکے گا، حارث صاحب کڑک لہجے میں بولے تھے۔ خاندانوں والوں کی فکر ہے آپ کو؟ بابا میری پسند کی کوئی اہمیت نہیں، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، کل مجھ سے اظہار کرنے والا ہے، اور محبت تو دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور مجھے وہ بہت عزیز ہے، مجھے یقین ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ وہ جلدی سے ان کے قدموں میں بیٹھتی، ان کی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، محبت سے گھر نہیں چلتا، پیسوں سے چلتا ہے، وہ تمہیں 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا۔ حارث صاحب نے اس کا ہاتھ جھٹک کر سختی سے کہا، میں صرف اسی سے ہی شادی کروں گی بابا، مر جاؤں گی ورنہ۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، اگر تم نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس لڑکے کو اس دنیا سے بھیجنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ تم کل جاؤ گی، اپنے اور اس کے درمیان سب کچھ ختم کر جاؤ گے، تمہارا بھائی وہاں موجود ہوگا، تمہارا ایک غلط قدم اس لڑکے کو موت کے منہ میں لے جائے گا، اور دعا تم جانتی ہو میں اپنی کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حارث صاحب نے کٹھور انداز میں کہا، بابا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے منع کرنے پر بھی ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا۔ دعا کو اس کی محبت سے لبریز آنکھیں یاد آئی، وہ سسکنے لگی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، تم نے سب ختم کرنا ہوگا۔ کیوں مرے گا؟ وہ ضرور چاہے گا میرے ہاتھوں سے مرے۔ حارث صاحب کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے، کیونکہ اس کے بھائی بھابھی بھی ناگواری سے دیکھتے اپنے اپنے کمرے کی جانے پڑ گئے۔ وہ سسکتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ اگلے دن وہ کیفے پہنچی، وہ سرخ رنگ کی فراک پہنے ہوئے عمار کا انتظار کر رہی تھی۔ عمار نے رات ہی سے شام کے وقت کیفے آنے کا میسج کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا، بے تاثر چہرہ لیے، خالی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ عمار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اپنے عقب میں موجود ہاتھ کو سامنے کرتے اس کے آگے پھول بھرا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دعا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں جانتا ہوں تمہارا اور میرا سٹیٹس نہیں ملتا، پر یقین کرو میں تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی بھرپور کوشش کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے نوکری ڈھونڈ دی ہے ایک اچھی کمپنی میں جو ہمارے بہترین مستقبل کے لیے کافی ہے۔ جواب دو، تم میری زندگی میں آؤ گے، میری محبت کو مکمل کرو گی؟ اس نے ہاتھ میں تھاما گلاب اس کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے بولا۔ آس پاس سے یس یس کی آوازیں گونج رہی تھی، اس کا دل اسے یہ صدائیں دے رہا تھا کہ ہاں بول دو کہ میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں۔ دل کی صداؤں کو نظر انداز کرتے اس نے کیفے میں موجود اپنے بھائی کی جانب دیکھا، جو سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کے کہے ہوئے الفاظ سماعتوں میں گونجنے لگے، اگلے ہی پل وہ زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر گئے۔ پورے کیفے میں خاموشی چھا گئی، سب دم سادے کے منظر دیکھ رہے تھے۔ اوقات ہے تمہاری مجھ سے شادی کرنے کی؟ 2 وقت کا کھانا تو خود کے لیے میسر نہیں کر پا رہے، اور چلے ہو شادی کرنے؟ صرف تم سے ہنس کر بات کریے تو تم شادی کے خواب سے جانے لگے؟ اس نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے لگا تم مجھ سے محبت، مائی فوت محبت، تم سے ہنس کے جو بات کر لیا کرتی تھی نا، تو تم اسے محبت سمجھ بیٹھے۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ وہ پتھر کی مورت بنا بیٹھا بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو اپنے الفاظ سے اس کی محبت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا، پلیز کہو نا یہ بس مذاق ہے۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی، بمشکل یہ الفاظ لبوں سے ادا ہوئے، یہ تو وہ دعا ہی نہیں جس کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی اور مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو ایک غرور تھا اپنی امیری کا، اور عمار کے لیے محبت تو دور، اس میں نرمی تک نہ تھی۔
महज हकारत ही हकारत थी, जिससे उसका रोम रोम सुलग उठा और वहां बैठे लोगों की आंखों में भी अपने लिए हकारत नाचती महसूस हुई, गोया वो इस पर हंस रहे हों। आंखों के आगे धुंध छाने लगी। जब अमार ने कुछ गीला महसूस किया तो पता चला कि धुंध ने आंसू थे। हारे हुए जवारी की तरह वो वहां से उठता बाहर निकलता चला गया। लुआ अपने घर वालों के हमरा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। अमार की दूरी ने जैसे उसकी जिस्म से जान निकाल ली थी। उसने साफ मना कर दिया था कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। अगर उसके साथ जबरी की गई तो वो अपनी जान ले लेगी। इस्लामाबाद में मौजूद हारिस साहब के कारोबार में बड़ा नुकसान होने के सबब उन लोगों की सारी अमीरी, सारी दौलत पानी में बह गई थी। कारोबार में नुकसान का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल के दौरे के सबब वफात पा गए। दुआ के भाइयों ने एक छोटा सा घर लिया। भाई भाभी ने कुछ अरसे बाद उसे ये साफ अल्फाज में कह दिया कि वो नौकरी तलाश करे, वो इसका मजीद बोझ नहीं उठा सकते। दुआ ने ब्यूटिशियन और स्टाइलिस्ट का कोर्स किया हुआ था और इसी पेशे में जॉब ढूंढ रही थी। दूसरी जानिब दुआ की जिल्लत के बाद अमार पर दौलत हासिल करने का जुनून चढ़ गया। वो गाने का शौकीन था और कभी कभार अपनी वीडियोस नेट पर पोस्ट करता था। अल्लाह की करनी थी कि उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। उसकी आवाज़ को सराहा जाने लगा। देखते ही देखते उसका नाम मशहूर की बुलंदियों पर पहुंचता चला गया। लोग उसकी आवाज़ के दीवाने होते गए और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया। माजी से हाल में वापस आई तो मदीहा की आंखों में भी उसके लिए हमदर्दी और आंसू थे। तुम्हें उसे बताना चाहिए था, वो तुम्हें गलत सजा दे रहा है। मदीहा ने सच्चाई जानने के बाद उससे कहा, कोई फायदा नहीं, यकीन भी नहीं करेगा। वो कहेगा कि उसमें उसकी कामयाबी से मैं महरूम हूँ। कुछ नहीं हो सकता। मदीहा, अब मैं खुश हूँ। वो आगे बढ़ गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब बस। खैर देखो, हेड आने वाली है, दुआ कहते हुए चाय का कप वापस रखते अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। अगले दिन वो दोनों सैलून में मौजूद थी। मदीहा ने इसे आज भी समझा रही थी कि अमार को सब बता दे कि जब उसी पल उनके सैलून की हेड बाहर आई। सोनी प्रोडक्शन एक सॉन्ग प्रोड्यूस कर रही है जिसमें अमार के साथ फवाद को भी कास्ट किया जा रहा है और हमारे सैलून से उन्होंने बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है जिससे तुम दोनों का भी शुमार होता है। पिछली बार तुम दोनों की कारकर्दगी से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसी वजह से तुम दोनों को इस बार भी शूटिंग स्पॉट पर जाना होगा। हेड ने आकर उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। मदीहा तो पुरजोश सी अपनी जगह से उठ खड़ी है, जबकि दुआ ने अपने लब खींच लिए। वो जितना उस शख्स से दूर रहना चाहती थी उतना ही उसकी राह से वो टकरा रही थी। पर फवाद और अमार तो एक दूसरे के राइवल्स हैं ना। आए दिन दोनों की सोशल मीडिया की लड़ाई जीनत बनी होती थी। मदीहा ने हैरत से पूछा, ये फिल्म इंडस्ट्री है या काम को अव्वलीन तरजीह रखी जाती है? बाकी बातें बाद में। आज शूटिंग का पहला दिन है, तुम दोनों को वहां जाना है। अपना सामान पैक कर लो। हेड ने कंधे हवा में उचकाते हुए उन दोनों को सामान पैक करने को कहा। दुआ की इस बातों में उस शख्स की बातें गूंजने लगी। उसने कहा था, कह तो दिया था कि उसे दुआ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और दुआ को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये उसका काम था और उसे ये करना था। अपना सामान पैक करते हुए मदीहा के हमरा शूटिंग स्पॉट के लिए निकल गए। आप दोनों में से एक फवाद का मेकअप और करेगी जबकि दूसरी अमार का। जल्दी से फैसला कर लो। फवाद अंदर मौजूद है जबकि अमार आने वाले हैं। स्पॉट बॉय ने आकर उन दोनों से कहा। उन्होंने एक दूसरे की जानिब नजरें मुंतकिल की। मैं फवाद का मेकअप ओवर करूंगी, मदीहा ने कहा। नहीं, मुझे फवाद का मेकअप ऑफ करना है, दुआ ने कहा। तो मदीहा ने घूर कर उसे देखा। आप आ जाए मेरे साथ। स्पॉट बॉय के कहने पर दुआ इस्पात में सर लाती उसके हम कदम हुई। कुछ ही फासले पर शूट के लिहाज से सफेद शलवार कमीज में मलबूस, हाथ में ड्रिंक थामे बैठा हुआ था। फवाद एक वजाहत का शायकार था, अमार भी कम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और हेयर स्टाइलिस्ट भी। दुआ ने उसके पास आकर प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। फवाद ने इस बात में सर हिलाया। उस लड़की की मुस्कुराहट और आंखें हसीन थी। एक पल के लिए वो ठटक सा गया। दुआ अपने काम में मसरूफ होते हुए उसके बाल बनाने लगी जबकि फवाद की नजरें भटक भटक कर उसके चेहरे का अहाता कर रही थी। अमार का सख्त मूड ऑफ था और फवाद के साथ कभी काम नहीं करना चाहता था। लेकिन भला हुआ शाहिद का, जिन्होंने म्यूजिक कंपनी को हाँ कहते हुए उसके गले में ये फंदा डाल दिया था। शाहिद उसके भाइयों जैसा था, इसलिए उसकी बचत हो गई थी, वरना उसकी जगह कोई और होता तो इस पर फवाद का गुस्सा कहर बनकर टूटता था।
سیاہ ہوڈی پہنے اسے اپنے سر پر گرا کر سرخ آنکھ لیے اس سیٹ پر آیا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈ اور شاہد موجود تھے۔ وہ لوگ سیٹ پر پہنچے تو آگے کا منظر دیکھ عمار سلگنے لگا۔ فواد کی نظر اس کے چہرے پر جم رہی تھی۔ وہ اس قدر قریب تھی کہ فواد کا بازو اس کے بازو سے مس ہونے کے قریب تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ سینے میں آگ سی دہک اٹھی۔ بدن جل کر خاک ہوا۔ جلن پیروں کے تلووں سے اٹھتی ہوئی اس کے پورے بدن میں پھیل گئی۔ میری میک اپ آرٹسٹ کون ہے؟ سرد لہجے میں ہاتھوں کی مٹھی بیچتے ہوئے شاہد سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال سے یہ ہے۔ شاہد نے ایک طرف ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی مدیحہ کی جانب اشارہ کیا۔ اسے میری وینٹی بناؤ اور آج سے میری میک اپ آرٹسٹ ہے یہ۔ دعا کی جانب اشارہ کرتا وہ دبی دبی آواز میں کھڑایا اور تیز قدموں سے اپنی وینٹی کی جانب بڑھ گیا۔ شاہد نے نفی میں سر لایا۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ فواد کا اس لڑکی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ مدیحہ کی ناگوار نگاہوں میں دیکھتے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھ گیا۔ پر میں تو عمار کی میک اپ آرٹسٹ ہوں۔ کچھ ہی پل بعد اسے اسپاٹ بوائے نے فواد کی ویلٹی میں جانے کا کہا تو دعا اس کے کہنے پر حیرت سے گویا ہوئی۔ جلدی چلے، وقت نہیں ہے، شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اسپاٹ بوائے نے عاجزی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دعا ضبط کے بند باندھتی وینٹی کی جانب بڑھ گئی۔ وینٹی کا دروازہ کھولتے ہی ابھی اس نے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ چٹانی گرفت میں مقید ہوا اور اسے دیوار سے لگا گیا۔ تمہیں غیر مرد کو ہاتھ لگانے کا بہت شوق ہے کیا؟ اسے چھونے کا، اس کے قریب ہونے کا۔ اپنی سلگتی سانس اس کے چہرے پر چھوڑتے وہ سرد لہجے میں خرایا۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑے۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے اس سنجیدگی سے بولی، تم اس کے اس قدر قریب کیوں کھڑی تھی؟ تم اسے ہاتھ کیوں لگا رہی تھی؟ عمار نے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں چہرے پر پڑتے وہ سن ہوئی۔ پھر اس کی دہکتی سانس سے دعا کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ میرا کام ہے، دھیمی آواز میں اس کی خون جھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ بڑا واحیاتی کام ہے، کیوں کرتی ہوئے گا؟ کوئی اور کام نہیں کر سکتی؟ اس کے پیچھے دیوار پر ہاتھ مار کر کھڑا ہے۔ ذہن سے فواد کی پسند کی بڑی نگاہوں کو یاد کرتے اسے شدید تیشنے آن گرا تھا۔ یہی واحیاتی کام جب میں آپ کا کر رہی تھی تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دعا دانت پیستے ہوئے بولی، تم اب سے میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ بال بناوا کے میرے، یہ میرا حکم ہے۔ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا۔ سوری سر، میں فواد کی آرٹسٹ ہوں، میں انہیں ہی سروس دوں گی۔ اس کے دور ہونے پر اپنی الجھی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے وہ بے تاثر لہجے میں کہنے لگی، تم فواد کے ارد گرد بٹکو بھی نہیں، ورنہ مجھ سے برا کسی کو نہیں پاؤ گی۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سرد نگاہوں سے گورتے ہو بولا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا عمار خان۔ اس کی جانب نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو وہ فواد لگ رہا ہوگا نا تمہیں؟ اس کی سلگتے لہجے میں اس نے پوچھا۔ عمار کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ سینے کی کھولن تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں لگتا ہے اچھا، دعا سلگتا ہوا جواب دیتی جب جانے لگی تو عمار نے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنی جانب کھینچا۔ کیوں؟ اسے بھی تمہیں جال میں پھنسانا ہے؟ امیر بھی ہے، وہ ساری غربت ختم کر کے تمہیں پھر سے عیش و عشرت بڑی زندگی دے دے گا، ہے نا؟ اپنے الفاظ سے اس کے دل کو پھر لہو نہا کیا۔ تم جانتے ہو تم اپنے الفاظ سے مجھے کس قدر اذیت دے رہے ہو؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس سے شکوہ کر گئی۔ اتنی تکلیف تو نہیں مل رہی ہوگی جتنی مجھے تمہارے الفاظ نے دی تھی، جو تم نے سب کے سامنے کہے تھے۔ اور جس دولت پر غرور تھا وہی دولت تم سے چھین لی گئی۔ کسی کے دل کو دکھانے کی سزا ملی ہے تمہیں۔ طنز کے تیروں کی بارش سے دعا کی نم آنکھوں سے آنسو بہے، عمار کے ہاتھ پر گرے۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بیٹھ جائے سر، آپ کے بال بنا دو تو۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے اپنی کلائی کی جانب دیکھا جہاں عمار کی انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ پلیز جلدی کیجیے، بے تاثر لہجے میں کہتی وہ اپنا بیگ اٹھاتی سامان نکالنے لگی۔ اس کی سرخ کلائیاں دیکھتے ایک گرتی سی اس کے گلے میں ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلی پل خود پر سر پیری کا خول چڑھائے آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر پرجوان ہوا۔ دعا بے تاثر چہرہ لی اس کے بال بنانے لگی، اپنے بے انتہا قریب اس کے وجود کو مہکتی خوشبو میں بے ساختہ گہرا سانس پڑا۔ اس کے بال بناتے وقت دعا کے بالوں کا جوڑا کھل چکا تھا۔ کمر سے نیچے تک آتے اس کے بال
اس کے جھکے ہونے کے سبب عمار کے چہرے پر گرے تھے۔ اس کی نرمی محسوس کرتے عمار کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئی۔ فرق کرنا مشکل تھا کہ اس کے وجود سے اگتی مہک زیادہ اثر انداز تھی یا بالوں سے اگتی سندلی سی مہک جو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ سوری، دعا کی آواز سنتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے بال سمیٹتے انہیں ایسے ہی پشت پر کھلا چھوڑ کے اس کا بے تاثر چہرہ، اس کی ہر تاثر سے پاک آنکھیں دیکھ عمار نے اپنے جبڑے سختی سے پیچھ لیے، اس بات سے بے خبر کہ وینٹی کی کھلی کھڑکی سے کسی نے ان دونوں کی تصویر کیمرے میں قید کر لی تھی۔ ہو گیا، اس کے بال بناتے ہوئے دعا نے سنجیدگی سے کہا۔ عمار نے اسپات میں سر ہلایا۔ دعا اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ہیلو، عمار وینٹی کے اندر آتے ہوئے روزی جو اس کی فیمیل سنگر تھی اسے دیکھتے محبت سے بولی۔ عمار نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ جدید لباس میں ملبوس جس نے اس کا جسم واسع ہو رہا تھا، وہ عمار کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ دعا نے سختی سے لب پیچتے رخ پھیرا۔ عمار نے اس کی آنکھوں میں واضح رقابت کی تکلیف محسوس کی۔ تمہارا کام ہو گیا تو جاؤ، روزی نے فواد کی توجہ دعا کی جانب دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ جی میں بس جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھتی دعا کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھاتے مودبانہ انداز میں کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی اور روزی کی طرف سختی سے دیکھا۔ اسے ایک آنکھ نہیں پایا تھا اس کا سخت لہجے میں دعا سے بات کرنا۔ روزی اس کے پاس بیٹھ کر اسے باتوں میں مصروف تھی، جبکہ فواد کی سوچیں دعا کی جانب ہی مرکوز تھی۔ آج کی شوٹنگ کے دوران کئی بار وہ فواد کی نظریں دعا پر دیکھ چکا تھا۔ دعا کا بے تاثر چہرہ، عمار کی نظریں اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے اپنے بال سیٹ کرنے کے قریب آئی تھی، چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا اور یہ سب کچھ عمار کو حد درجہ ڈسٹرب کر گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ مدیحہ کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی اور عمار بوجھل دل سے وہیں بیٹھا کافی پیتے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ رات کو کافی لیٹ آئی تھی تو آج چھٹی ہونے کی وجہ سے دیر تک سونے کا ارادہ تھا۔ زوردار آواز سے دروازہ لاک ہوتے وہ گہری نیند سے جاگ گئی۔ اس نے دیوار کے قریب لگی گھڑی میں وقت دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، دروازے کی جانب گئی اور جیسے ہی باہر آئی تو بھابھی کھینچ کر لونج میں لائی۔ پوچھئے اس سے یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے پرانے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہے۔ یہ بھابھی کے الزامات کو سنتے ہوئے وہ بے یقین ہی کیا بول رہی ہے آپ بھابھی؟ وہ اپنے کردار پر لگتے الزامات کو دیکھتے بلبلائی تھی۔ ہم سب ہوش میں ہیں بی بی، تم ہوش میں آؤ۔ وائرل ہو گئی ہے تمہاری تصویر تمہارے یار کے ساتھ، یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو۔ بھابھی نے طنز کرتے ہوئے اس کے آگے موبائل بڑھایا۔ دعا نے موبائل تھام کر تصویریں دیکھی، یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ یہ کل اس کی اور عمار کی تصویر تھی جب وہ وینٹی میں تھی۔ ان تصویر کو اس اینگل سے لیا گیا تھا کہ وہ کافی بےہودہ لگ رہی تھی۔ بھائی میرا یقین کرے ایسا کچھ نہیں ہے، دعا نے اپنے بھائی کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے پکارا۔ تیار کرو اسے، اس کا نکاح آج ہی حسن سے ہوگا۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، ورنہ اس کی ان حرکات کے بعد کوئی شریف لڑکا اسے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کا بڑا بھائی اپنی بیوی کو حکم دیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چھوٹے بھائی اور بھابھی بھی نفرت امیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا، بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ سچ تو کہہ رہے تھے اس کے بھائی، جس طرح کی تصویر تھی اس کے بعد کون اسے اپنائے گا؟ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، درد تو اتنا جیسے دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کب تک ہٹیں گے یہ تمام تصاویر شاہد؟ اس نے زمین پر موبائل پھینکتے ہوئے کہا۔ پورا مینشن اس کے غصے سے کانپ سا گیا تھا۔ اس کے والد عمرے پر گئے ہوئے تھے، ایسے میں وہ اکیلا تھا۔ تمام ملازمین خوف سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ سر یہ تمام تصاویر اب نہیں ہٹ سکتی کیونکہ یہ بہت جگہ پھیل چکی ہیں اور کہاں سے ڈیلیٹ کریں گے؟ شاعر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سر آپ پریشان نہ ہو، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو کوئی اور رخ دے دیں گے۔ شاعر کی بات پر اس نے تیز سے پاگل ہوتے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ اس کے سامنے آنے کی بات یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے دل میں تو اب بھی اس کی محبت پوری شدت سے موجود ہے۔ گاڑی نکالو، اپنے زخمی ہاتھ پر رومال باندھتے وہ گریبان کی بٹن کھولتے سکن رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ پہ ملبوس تیزی سے باہر کی جانب پڑا۔ شاہد نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ وہ جب وہاں پہنچا تو نکاح شروع ہو چکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، دعا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، جو قاضی صاحب کو قبول ہے کہنے جا رہی تھی۔
सुरख जालीदार दुपट्टे के पार से उसे देखते दुआ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। निकल जाओ लड़के, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है, बदनामी हो गई है हमारी। आरिफ उसकी तरफ देखते हुए जब्त करते संजीदगी से बोला, बदनाम मेरे साथ हुई तो नाम भी मेरे साथ ही होगा। जिसके साथ बदनामी हुई उसी के साथ निकाह होना चाहिए, और मैं करूंगा इससे निकाह। सर्द लहजे में उसने शाहिद को इशारा किया, जो खींचकर हसन को उठाए वहां से निकलता चला गया। आरिफ उसकी बात सुनकर खामोश हुए। उन्हें लगा था कि वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो बरसों पहले जो हुआ था उसके बाद वो कभी दुआ को देखेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो खिलाफ दो का काम हुआ था। हसन इस निकाह के बदले उसके साथ सरमायाकारी करने वाला था। उनके बिजनेस में पैसे लगने थे। लेकिन अब अमार के साथ निकाह हो जाता तो इसके लिए ज्यादा फायदेमंद था। जबकि दुआ का वजूद जैसे सुनसा हो गया था। वो बेयकीन से खड़ी थी, उसे देख रही थी, जो उसे सर्द निगाहों से गिर रहा था। कुछ पल बाद ही उसका निकाह अमार खान से हो गया था। होश तो उसे तब आया जब अमार खान उसका हाथ सख्ती से पकड़कर उसे आगे की जाने पड़ गया था। पाँव में पहनी हील्स की वजह से वो लड़खड़ा गई। फवाद ने पलटते हुए सुर्ख निगाहों से उसे देखा और अगले पल किसी चीज का ख्याल न करते उसे अपने बाजू में उठा गया। उसके सीने में चेहरा छुपाए कांप रही थी। उसकी कुर्बत कितनी जानलेवा थी। ये कोई उससे अब पूछता तो वो बताती कि बस जान जाते जाते रह गई। गाड़ी की पिछली सीट पर उसे बिठाते हुए खुद भी साथ बैठ गया। शाहिद, जो हसन और उसके घर वालों को वाज़ेह तौर पर धमकी देकर आया था, फौरन गाड़ी में बैठते वहां से उड़ाता खान मंशन की जानिब बढ़ता जा रहा था। घर पहुंचे तो दोबारा उसे यूं ही गोद में उठाए वो अंदर की जानिब बढ़ा, मगर इस बार वो उसकी गोद में मचलते खुद को यूं छुड़वा रही थी। शाहिद ने अपने मुस्कुराहट जब्त करते नफी में सर हिलाया। कमरे में लाते हुए कमरे का दरवाजा अपने पाँव की मदद से बंद करते उसने उसे बेड पर फेंका। जिस तरह से वो मचल रही थी, उसकी सीने को नोच रही थी, वो आधा जख्मी हो गया था। उसे बेड पर पटकती हुई इस पर हावी हुआ, मगर उसकी आंखों में गुस्सा देखकर पीछे हुआ तो तीर की मानित उठी। तुमने बदला ले लिया ना मुझसे? मैंने जो तुम्हें रिजेक्ट किया था उसका बदला लिया है ना? तुम मुझे खुद के साथ बदनाम करके सलील करना चाहते थे, और मुबारक हो, कर दिया रुस्वा मुझे। बहुत खुश हो गए ना तुम? उसका गरेबान अपने हाथों से थामे हिजानी अंदाज में वो चीख उठी थी। वो जो उसका ये सजा सवरा रूप देखकर खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था, एकदम बढ़ बढ़ चल उठा था। उसके इस इल्जाम पर जब सख्त खोता उसकी कलाई पकड़ते उसके चेहरे पर झुककर उसके लबों को दस दस मुलेते उसकी जुबान बंद कर चुका था। दुआ इस हरकत की तौका नहीं कर रही थी। बेआब मछली की मानित वो तरफ उठी थी। उसकी सख्त गिरफ्त में उसकी सांसें अपनी सांसों में इस कदर उलझी कि उसे सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। फिर अबार ने उसे उससे दूर होते सुर्ख अंगारा आंखें ने उसे देखा था। मैं पागल नहीं हूं कि इस तरह की नीच हरकत करके अपना करियर दांव कर लगा। उसके सुर्ख होते चेहरे को देखते बोला तो वो फूट फूट कर रोती थी। मेरे निकाह में आने का इतना दुख कि तुम्हारे ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ये हसन के छिन जाने का दुख हो रहा है, जिसके लिए ये 16 सिंगार किया था? उसके सजे सवरे रूप को सुलगती हुई निगाहों से देखते अपने अल्फाज को जोर देते हुए बोला था, अपने अल्फाज को सोच समझ कर अदा करो। तुम्हारे ये अल्फाज मुझे अजियत में मुब्तला कर रहा है। ऐसा ना हो कि किसी रोज तुम्हें इन अल्फाज की बदौलत मुझसे नजरें चुराना पड़ जाए। उसने जख्मी निगाहों से उसे देखा। मुझे नजरें चुराना पड़ जाए? रियली? तुम्हें अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास है क्या? तुम्हारे अल्फाज ने मेरी मोहब्बत को जलीफ किया, मेरे दिल को जख्मी किया। तुमने दौलत के तराजू में तोला मेरी मोहब्बत को। दौलत चाहिए थी ना तुम्हें? इस हसन से शादी करवाने के बाद तुम्हारे घर वाले उससे तुम्हारे ओर पैसे ले रहे थे ना? अब तो बहुत खुश हो। तो इससे ज्यादा अमीर शख्स मिल गया है जो तुम्हारी कीमत दुगनी अदा कर सकता है। अमार ने उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त करते खींच कर उसे करीब करते उसके चेहरे पर झुककर खड़ा कर कहा, अमार प्लीज ऐसा मत करो, इतनी तकलीफ मत दो। अपने अल्फाज थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुमने खुद आकर शादी की है मुझसे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो डील कैसी? मैं दौलत की पुजारी नहीं हूँ, प्लीज। उसकी सांसों से अपना झुलसता हुआ चेहरा महसूस करते उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, हाँ, मैंने आकर शादी की तुमसे, क्योंकि शायद तुम्हें तुम्हारे वजूद में किसी और का हक में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करूं या नफरत करूं, ये हक सिर्फ मेरे पास है।
तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी सांसों पर मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए और किसी का नहीं। उसके कान के नजदीक अपने लब लाते, वो सरकोशियां करते। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैला गया था। उसका लहजा सनसनीखेज था। उसकी सांसों की तपिश को अपनी गर्दन पर महसूस करते किसी खौफ के तहत दुआ का दिल धड़क गया था। अमार, मत करो ऐसा, दूर हो जाओ, तुम तो मुझसे नफरत करते हो। उसका दहकता हुआ लम्स महसूस करते वो कपकपाते हुए लहजे में बोलू। अमार ने कोई जवाब न दिया। उसके सीने में जो आग दहक उठी थी उसे किसी और के पहलू में, किसी और के लिए सजे दे उसके लम्स से ही बुझने वाली थी। उसके लम्स की तासीर थी जो उसके जलते वजूद को ठंडक पहुंचा रही थी। तुम भी तो नफरत करती हो ना, तो क्या फर्क पड़ता है, नफरत करो या मोहब्बत, अपना हक मैं तुमसे जरूर लूंगा। अपनी तस्कीन के लिए उसकी गर्दन पर से मुंह निकालते उसके चेहरे पर झुककर वो मखमूर लहजे में कहते हुए उसकी सांसों को फिर से रोक गया था। उसकी कुर्बत में दुआ की तमाम मज़ाहमतें दम तोड़ चुकी थी। दिल के किसी कोने में एक इत्मीनान भी था कि इस शख्स के नाम हो गई है, जिसे उसने अपने दिल की सबसे ऊंची मुसन्नत पर बिठाया था, जो उसका आशिक था। मगर कहीं उसकी नफरत के बारे में सोचते उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। खुद स्पुर्दगी के आलम में अपना आप उसके हवाले करते उसकी कुर्बत में भीगती चली गई और उसे खुद की जात में समेटता चला गया। लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं। दुआ को अपनी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते थे। वो अपनी आंखें खोले उसे घूरते घूर बोला। दुआ ने भीगी निगाहों से उसे देखा। छोड़ो मुझे, फ्रेश होने जाना है मुझे। खजालत और शर्म के बायस सुरख चेहरा लिए वो बराई हुई आवाज़ में बोली, नहीं मिलेगी आज़ादी। अवार ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए उसके चेहरे की जानिब देखते उसको छोटी सी नाक को लबों से छूते सर्द लहजे में कहा, नफरत जिससे करते हैं उसे यूं पहलू से लगाकर नहीं रखते। दुआ ने उसकी गिरफ्त पर चोट की थी। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है नफरत करने का। तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल नहीं थी तो अब नफरत बर्दाश्त करो। उसके पहलू पर हाथ का दबाव देते उस पर हावी होते हुए बोला था। तस्वीर किसने वायरल की थी? दुआ लो देती निगाहों से नजरें चुराती बोली, जिस फील्ड से मैं ताल्लुक रखता हूँ, इस फील्ड में मेरे पर हर वक्त नजर रखी जाती है। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोजी की तस्वीर तो ऐसे वायरल नहीं हुई थी। उसके इस खूबसूरत चेहरे की जानिब देखते वो तंजिया अंदाज में बोली थी, उसे मैंने कभी इतना करीब नहीं किया था कि उसके साथ मेरी तस्वीरें इस एंगल से लेकर वायरल की जाए। उसकी नाक से नाक मिलाते उसकी सांसों में सांसें भरते हुए बोला, झूठ मत बोलो, उस दिन वो तुम्हारे बहुत नजदीक थी। उसकी लिपस्टिक का निशान भी था। वो बराई हुई आवाज में बोली, उसकी ठोड़ी पर निगाहें जमाए बोली, वो मुझे बहकाना चाहती थी, मैं बहका नहीं। वो मुझे चाहती थी पर मैं उसे नहीं चाहता था। हमारी शादी की खबर सुनते ही वो पहली फ्लाइट से वापस बरतानिया चली गई। उसने वजाहत देना जरूरी समझा। इस वक्त तो सब पुरानी बातें भूल चुका था। याद था तो सिर्फ ये कि वो इसकी बाहों के घेरे में उसके बेहद नजदीक मौजूद है। तो फिर तुम्हारी चाहत कौन है? उसकी आंखों में आंखें डाले वो नम निगाहों से उससे पूछा। एक बेवफा। अब उससे नफरत है। उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ते हुए वो उठ बैठा था। दुआ अपनी आंखों से बह जाने वाले आंसू साफ करते हुए उसे देख रही थी, जो अपने कपड़े निकाल रहा था। हो सकता है रोजी ने वायरल कर दी हो तस्वीर। उसे यकीन था कि अगर अमार ये बोल रहा है तो उसने नहीं किया, उसने वाकई नहीं किया होगा। कुछ सोचते उसने उसकी पुष्ट को देखते हुए कहा। अमार ने पलटते हुए कंधे उचकाते हुए कहा, या फिर फवाद ने तो नहीं, वो तुम्हारा राइवल है। वो बोली, इतना गिरा हुआ नहीं है वो, थोड़ा बुरा है मगर किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। खैर, तुम्हें ज्यादा याद नहीं आ रहा। वो दांत पीसते सुनकता लहजे में पूछता कोई न लगा, मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा था। उसके चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात को देखते हुए उसने सब पटाते हुए कहा था, मेरे आज शूटिंग है, देर हो जाएगी। बीवियों की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी निभाओ। और हाँ, ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे अल्फाज भूल गया हूँ। मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हारे अल्फाज कभी मेरी यादाश्त से नहीं मिट सकते। अपने कपड़े निकालते हुए वॉशरूम की जाने पड़ा। मैं पलटा और ना ही भूलने दूंगा तुम्हें। और शाम को भी मेरी नफरत सहने के लिए तैयार रहना। सर तेजी में कहते हुए वो वॉशरूम में जा बंद हुआ। उसकी जाते ही वो तल्खी से मुस्कुरा दी। तमाम न्यूज चैनल पर ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि अमार खान ने उस लड़की से शादी कर लिया जिसके साथ उसकी
تصویر وائرل ہوئی تھی۔ عمار نے یہ بات سنتے ہی تمام نیوز چینل کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے یہ خبر بند نہیں کی تو ان کی عزت کا دعویٰ کیا جائے گا۔ اگلے ہی کچھ وقت میں تمام نیوز چینل سے یہ خبر ہٹ چکی تھی۔ روزی ایک دلکش لڑکی تھی جو صرف اس کی گلوکار تھی اور عمار کو پسند کرتی تھی۔ عمار کی شادی کی خبر سنتے وہ واپس اپنے ملک چلی گئی تھی۔ عمار نے صرف دعا کی وجہ سے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ روزی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ جب وہ اس کے نام ہو گئی تو اس کے بہت نزدیک تھی۔ تب سے وہ مکمل سکون اس کے وجود میں بڑھتا چلا گیا تھا۔ اس کی قربت میں تمام پچھلی باتوں کو بھول بیٹھا تھا۔ یا تھا تو صرف یہ کہ وہ اس کی ہے، اس کی بیوی۔ سارا دن وہ بلائی بلائی سی مینشن میں گھومتی رہی۔ کبھی اس کی قربت سے نوازے کے پل یاد کرتے وہ شرم سے سرخ پڑتی، کبھی اس کی نفرت کے دعوے یاد کرتے آنسو بہانے لگتی۔ میڈم، آپ کے بھائی آئے ہیں۔ ملازم کی بات سنتے وہ چونکی اور پھر سمجھ گئی کہ اس کے بھائی کیوں آئے ہوں گے۔ دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جی، کس لیے آئے ہیں؟ سلام کرتے لاؤنج میں آتے اس نے بغیر تکلف کیے ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو دیکھا تو بولا، گلا کھنکارتے بولا، جیسے کہ تمہیں پتا ہے کہ حسن تم سے نکاح کے بدلے ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ عمار تم سے نکاح کر چکا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرے۔ عارف صاحب کی بات سنتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایک بار آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا، اب بدگمان کر چکی ہوں، اب میں مزید کچھ نہیں کروں گی۔ دعا نے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں جو اتنے سال پالا پوسا اس کا یہ بدلہ دو گی تم؟ چھوٹے بھائی واسف نے اسے غصے سے کہا تھا، اور میں اپنے باپ کے پیسوں پر پلی، ان کے جانے کے بعد میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے کب مجھے پالا پوسا؟ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بے تاثر نشے میں گویا ہوئی۔ جس پل پر تم اتنا گھمنڈ کر رہی ہو، کیا وہ تمہیں اپنا بنا چکا ہے؟ کیا وہ اپنی ذلت بھول گیا ہوگا؟ جو کچھ تم نے بولا، چاہے ہمارے دمکانے پر بولا، مگر وہ بھولا نہیں ہوگا۔ عارف نے تنزیہ پوچھا تھا۔ آپ کے اور بابا کے آگے مجبور ہوتے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا بھائی، میں مجبور تھی۔ اگر میں وہ نہ کرتی تو آپ لوگ اسے مار دیتے۔ اسے بچانے کے لیے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا۔ میں اسے کبھی ذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے مجھ سے آپ سب کی بدولت دور ہو گیا، اور اب جب وہ کامیاب ہونے کے بعد مجھے واپس ملا تب بھی آپ اس کی دولت کو درمیان ملاتے میرا اور اس کا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ درد کی شدت سے وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کا مطلب تم ہماری مدد نہیں کرو گی؟ واسف نے سخت سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں کروں گی، دعا نے سرد انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سے کوئی رشتہ مت رکھنا۔ جب یہ لڑکا تم سے دل بھر جانے کے بعد تمہیں تنہا چھوڑ دے گا تو ہمارے در پر مت آنا۔ وہ بھی اسے ڈرا رہے تھے، اسے بدگمان کرنا چاہتے تھے۔ بے فکر رہو، میری بیوی آپ کے در پر کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے شوہر کا دل اس سے کبھی نہیں بھرے گا۔ ابھی دعا کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی لاؤنج میں اس کی سرد پتھریلی آواز گونجی۔ دعا نے اس کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو عقب میں کھڑا کیے انہیں سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس ہوتے اسے اپنے حساب میں لے چکا تھا۔ شاہد، بن بلائے مہمان کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ اونچی آواز میں پکار کر شاہد کو اس نے حکم دیا، جو اسبات میں سر ہلائے ان دونوں کو باہر کا راستہ دکھانے لگا۔ دعا سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا اس نے وہ سب کچھ سن لیا تھا؟ کیا وہ ابھی بھی اسے غلط سمجھے گا کہ اس کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے مجھے وہ سب کچھ کیوں؟ میری ہر سخت بات برداشت کرتی رہی۔ وہ پاس کر اس کی تھوڑی سے تھامے سنجیدگی سے بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اگر بتا دیتی تو یقین کر لیتے کیا؟ بلکہ سوچتے کہ میں صرف دولت کے پیچھے کہانی گڑھ رہی ہوں۔ وہ سر چکائے مجرمانہ انداز میں بولتی اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ حقیقت بھی یہی تھی، اس سے بدگمانی میں یہی سوچ رکھتا اسے کتنا پچھلے دنوں میں اپنے طنز کے تیروں سے چھلنے کیا تھا۔ I'm sorry میری جان، وہ اس کی آنکھوں میں کو باری باری چومتے ہوئے بولا تو اس کی سینے سے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ بدگمانی کے بادل جھڑ چکے تھے، اب آگر محبت کی راہیں ہموار تھی، اور وہ دونوں اس پل چل کر نئے سرے سے اپنی محبت کی تکمیل کرنے والے تھے۔
कुछ दिन के बाद, स्वीट हार्ट, बाहर आओ, निकल आओ, हमें शाहिद और मदिया की शादी में जल्द अज जल्द पहुंचना है। वो नीचे से उसे पुकारते हुए बोला तो वो जिस सीढ़ियों के पास पहुंच गई थी, अपनी हील्स को उठाए जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। दोधिया रंगत पर ब्लैक कलर की साड़ी बहुत ज्यादा जच रही थी। वाह, क्या बात है, आज तो गजब रही हो। किसके होश उड़ाने का इरादा? उमार ने जानबूझकर से छीटते हुए कहा। उसी के जिसके होश उड़ाने के लिए लड़कियां तैयार होती है, जो स्टेज पर आकर अपने सिक्स पैक सी लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मैंने सोचा कि मैं भी उसी को इम्प्रेस कर रही थी। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए शरारती अंदाज में बोली तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। चलो जल्दी करो, वरना तुम्हारी लड़ाका दोस्त है ना, वहां वहीं पर शुरू हो जाना है। और बेचारा शाहिद, वो तो डरता भी उससे बहुत है। वैसे मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद बेचारे की बड़ी बैंड बजाएगी तुम्हारी खतरनाक दोस्त। अमार ने कहा। रियली? इतने को शाहिद भाई चूचे बच्चे नहीं है, और मेरी दोस्त इतनी भी गुजारी में है। वो मुंह बनाकर बोली। चलो जितनी भी है, सालिम तो है ना। वो शरारती मुस्कुराहट से बोला तो उसे घूरने लगी। अब देर नहीं हो रही क्या? तंजिया अंदाज में पूछा तो वो हंस पड़ा। तो वो दोनों मदीहा के घर के न लगे। वहां पहुंचे तो शायद उनके इंतजार में बाहर खड़ा था। अरे, तुम अंदर नहीं गए? उसके पास आते उसने पूछा। अपनी फैमिली की बिना कैसे जा सकता हूँ? आप तो जानते हैं कि आपके अलावा मेरा है ही कौन। शाहिद ने कहा। सॉरी यार, मैं बस शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ हो गया तो लेट हो गया। वहां से मेरा इरादा पूरा था कि मैं पूरे वक्त पर तुम्हारे पास आऊं, लेकिन तुम्हारा भी कसूर नहीं है। उसे तैयारी में बहुत टाइम लगा दिया था। अमान ने जल्दी से कहा तो इसकी बाजू पर मुक्का मार दी। उसे तनबीही निगाहों से देखने लगी। देखे मेरे भाई, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ कि शादी मत कर। ये देख मेरा क्या हाल हो गया है। एक से ऐसा लग रहा है पीके बन गया हो। वो अपना बाजू सहलाते हुए बोला तो शाहिद कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ, हाँ हाँ, हंस ले। बस ये कुछ अरसे तक की बात है, बाद में सिर्फ रोएगा। क्योंकि कहते हैं जो शादी करे वो पछताए, और जो शादी ना करे वो भी पछताए। इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि मत कर। अमार ने फिर से दुआ को तपाने के लिए कहा। मुझे दिलो जान से पछताना मंजूर है, क्योंकि पछताना तो दूसरी सूरत में है। तो बंदा मेवा खाकर पछताए, ना खाए तो बुरा नहीं बनेगा। शाहिद ने बुझना सीच पर जवाब दिया। तो अब की बार अमार कहका लगाकर हंस पड़ा। इसे ना हद हो गई है, लड़कियां तो ऐसी बदनाम है। ज्यादा बोलने के मामले में अगर आप लड़के जहाँ चाहेंगे वही शुरू हो जाते हैं, और फिर बात ही खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। दुआ ने चिढ़ कर कहा। ओ, मेरा बेबी मुझसे नाराज हो गया? अमार ने उसके रुखसार को खींचते हुए कहा। उफ अमार, अल्लाह बचाए आपकी बेशर्मी से। जहाँ चाहे शुरू हो जाते हैं। वो सुर्ख चेहरे से बोलती अंदर की जाने पड़ गई। दोनों को वहां बैठे हुए छोटे से नाव पे बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद दुआ मदीहा को लिए बाहर आई। मदीहा अपने माँ बाप की बड़ी बेटी और इकलौती थी, और इसके अलावा उसके 3 भाई जो कि इससे छोटे, तो उनकी कफालत खुद करती थी। शादी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, लेकिन पिछले कई दिनों से शायद उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो उसने शाहिद से शर्त रखी कि वो अपने बहन भाइयों की कफालत शादी के बाद भी करती रहेगी। तो शाहिद ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि इसी भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है, क्योंकि उसने भी ऐसा महरूमियों मरा बचपन देखा है। लेकिन अमार के वालिद और अमार ने उसकी हमेशा मदद की थी। हालांकि उनके हालात भी इतने अच्छे नहीं होते थे, मगर अमार के वालिद के लिए उनका वो दूसरा बेटा था। फिर दुआ को भी मदीहा को बनाने में एक किरदार था। वो कई दिनों से जिस तरह शाहिद को अमार के आगे पीछे घूमते देखती थी कि वो इसके हर काम को दिलो जान से करता था, और इसकी नेक नियति और बहुत से वो बहुत इम्प्रेस हुई थी। तो उसने भी मदीहा को इस बात के लिए कायल किया था कि हमसफर के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। कल को उसके भाई बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए तो वो अकेली पड़ जाएगी। तो आज ही वो अच्छे हमसफर का हाथ थामे और अपने घर वालों की कफालत भी जारी रखे। तो आज फाइनली इन दोनों का निकाह था, और शायद उसे निकाह के बाद अपने फ्लैट में लेकर जाने वाला था। निकाह की तकरीब बखैर आफियत हो चुकी थी। मदीहा की माँ ने दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया। वो दोनों इन्हें फ्लैट पर छोड़ने के बाद घर के लिए निकल आए। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? उसकी तरफ झुकते हुए बोला तो वो शर्म से सुर्ख हो गए। अमार की आंखों में शरारत रक्स करने लगी। अरे, मुझे तो लगा था तुम गुस्सा करोगी, मगर मैंने तीसरे को बीच में लाने के बाद कर दी थी, मगर तुम तो
खुशी से लाल पीली हो रही हो, जबकि गुस्से से होना चाहिए था। अब अपने शौहर की दूसरी शादी पर कौन लड़की खुश होती है? अमार की आखिरी बात पर उसने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर दांत पीसते उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। वो हंसते हुए अपना दिफा करते अपनी बाहों के हिसाब में चले गया। क्या यार, मजाक कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ लास्ट वाली बात, वो जो पहले वाली थी ना, वो सच थी। मुझे वाकई अब अपने लिए एक प्यारी सी नन्ही सी परी चाहिए, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। उसके माथे पर बोसा देते हुए गंभीर लहजे में बोला। वो शर्मगीन मुस्कुराहट से उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंद गई। जिंदगी में ऐसा हमनवा हो तो जिंदगी बहुत सहल हो जाती है।